हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पाक नाम में सारे सलाम सलाम जी। क्या सारे खुश हो ना? हाँ जी। कलाम के विच लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने जो सलीब के उत्ते जान दी सी कि इबलीस नूं शिकस्त हो गई सी, इबलीस की सीरी को कुचल दिता गया सी। अज असीं इसे चीज़ के बारे खुदा के कलाम नूं सारे मिल के सीखण वाले हैं। कई जो इबलीस नूं शिकस्त हो गई फिर सब उहदा डर तो कोई नहीं रह गया, फिर असीं उहदे खतरे विच ते नहीं हैगे। लेकिन फिर भी उहदियां जिहड़ियां तसीरां ने वो काम कर रही हैं, फिर भी उहदी जिहड़ी कुदरत उहदी पावर जिहड़ी आ वो काम कर रही है। पौलुस रसूल कुरिन्थियों नूं खत लिख के कहंदा है इस जहान दे खुदा ने इन्हां दी अकलां नूं की कर दित्ता वा, अंधिया कर दित्ता होया वा। क्यों ने कीता? ताकि मसीह जिहड़ा खुदा दी सूरत वा उहदे जलाल दी रोशनी इन्हां ते पवे ही ना। उन्हें इस कदर अकलां अंधियां कीतियां होईयां ने, इस कदर अखां बंद करवा दित्तियां होईयां ने कि मसीह दे जलाल दी जिहड़ी रोशनी आ, मसीह दे जलाल दी जिहड़ी कुदरत है वो इन्हां तक पहुंचे दे रस्ते च रोक लैंदा वा। इस वास्ते अज असीं खुदा दे कलाम नूं सिੱਖਣ वाले आ कि असीं इबलीस के मुकाबले विच हजे भी हैगे आ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहंदी है, सानूं सिखांदी आ कि वो साडे खिलाफ हर वेले मनसूबे बनांदा रहिंदा। असीं सुण जांदे आ इबलीस नहीं सुणदा। अगर ते इबलीस नहीं सुणदा तो साडा मालिक ते साडा खालिक भी कदी नहीं सुणदा। कलाम च लिखिया वा इस्राएल का जिहड़ा कबूस वा ना तो सुणदा ही है ते ना वो कदी हंभलाउंदा ही है। उन्होंने पता है कि मेरे बच्चे जिहड़े ने आराम की नींद सौणगे ते जिहड़ा दुश्मन वा वो इन्हां दी नींद नूं खराब ना करे। या लिखा चोर नहीं होता चुराउण लई मार काढण लई मगर हलाक करन लई होता है। और कलाम च बाइबल साबित करती कि चोर रात नूं आउंदा वा। यीशु मसीह ने कहा मैं इस तरह होगा जिवें चोर रात दे वेले आउंदा वा ते इस वास्ते असीं रात नूं सौंदे आ वो साडे घरां दी, साडे खानदानां दी, साडीआं जिंदगियां दी, साडे मालो मता दी निगाहबानी करने लई जागदा रहिंदा वा, क्योंकि अच्छा निगहबान इस वास्ते अज असीं खुदा दे कलाम दे विचों इस गल नूं पढ़न वाले आ, सुनने वाले आ, सीखण वाले आ ते फिर असीं उस तों थोड़ा अगे वधांगे कि खुदा दा कलाम अज शाम साडे नाल किहड़ी गल करदा वा ते असीं खुदा दे कलाम दी किहड़ी गल नूं सीखण लगे आ। इफसियों दा नाम मुकद्दस पौलुस दा खत वा, ਉਹਦਾ ਬਾਬ 6 ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 11। ਇਫਸੀਓਂ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ खुदा ਦੇ सब हथियार ਜਿਹੜੇ ਨੇ बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। आमीन 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 आमीन। साडे आमीन कहने का एक मकसद वा कि जिहड़ी असीं खुदा दे कलाम दे विचों कलाम दी आयत पढ़ी आ असीं इहदे उत्ते पूरे तौर नाल एग्री आ, आमीन करने आ कि इह ऐप जिहड़ी आ बिल्कुल सच्चाई आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 8, 10, 15 ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ इस दुनिया ते रह के एक जंग लड़ने होए हो तो तुसीं इस जंग नूं कदी हरना नहीं, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे ने इसलिए भेजा सी कि वो जंग नूं की करे, पता करे ते जदों खुदा नूं साडे अंदर आ ओहदे हथियार साडे कोल ने, जंग असीं ओहदी लड़ने आ। जिस तरह दाऊद जदों जाती जूरी दे मुकाबले च गया सी, दाऊद ने नहीं सी कहा जंग मेरी है, दाऊद ने नहीं कहा जंग यहूदा दी है, दाऊद ने नहीं कहा जंग इस्राएल दी है, दाऊद ने नहीं सी कहा जंग अब्राहम इसहाक ते याकूब दी है, दाऊद ने कहा सी जंग यहोवा दी है। किहदी जंग है? यहोवा दी। ते यहोवा जिहड़ी जंग लड़दा कदी हारदा नहीं। इस लिए यहोवा ने साडे वास्ते हथियार रखे हुए ने और असीं उन्हां हथियारां नूं ले लेना वा। उन्हां हथियारां नूं लैके असीं इबलीस दे मनसूबिਆਂ ਦਾ मुकाबला करना। की करना? इबलीस दे मनसूबिਆਂ ਦਾ मुकाबला। किन्ने लोकी जग गए आ? बड़े औखे हो गए हैं।
ਫਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਫਾਲਜ ਦਾ हाँ जी ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ? हाँ जी ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਲਜ? हालत ना हाथ पैर काम नहीं करते ਫਾਲਜ हाथ पैर काम नहीं करते ਹੱਥ ਪੈਰ काम नहीं करते ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ ਕਹੀਏ ਤਿੰਨ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਕਹਿੰਦੇ 50 ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं ਹੈ, ਖਰਾਬ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਾਂ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਯਕੀਨ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਫੂਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਲੋਕ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਤੋੜ ਗਈ। ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਚੰਗੀ ਟੁੱਟੀ ਪਰ ਨਾਲ ਆਵੇ ਲਮਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ आमीन ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ आमीन ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ आमीन ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਹਥਿਆਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਠੇਗਾ। ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਰਾਵਾਂ ਥਾਣੀ ਭੱਜੇਗਾ। ਆਮੀਨ आमीन ਆਮੀਨ आमीन ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ 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 ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ आमीन ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਖਾਸ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਬਾਜੀਓ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਲੈਣੇ। ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? पसंद कीता ਕੀ ਕੀਤਾ? पसंद कीता ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? पसंद कीता ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ चुनाव कीता ਫਰਜ਼ ਮਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਤਾਬ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
75% 80% सेब खराब ने गले ने उन्होंने चो 2 आती है। मैं कहना खाओ सारे खाने खाओगे नहीं चोर चोर की कटने के लिए चाहिए जिन्हें खराब ने उन्होंने पसंद नहीं करना या मैं कहना चलो एक चंगा कलर ले बाकी 8 सेब एक बंदा रख लवे जिहड़े खराब ने एक जना एक ही रखे बाकी 8 रख लो एक जना वो 8 की वैल्यू नहीं है जिन्नी एक की वैल्यू क्योंकि चंगा तुसी चंगे हो तुसी चुने हो तुसी खरीदे हो पर खरीदार नूं अपनी मर्जी ते पूरी करन दो कि तुहाडे ते अपनी मर्जी पूरी कर दे ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸੋ ਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ दुश्मन दी सारिया खूबतां नूं कीमा कर सकते कुचल सकते तबाह कर सकते बर्बाद कर सकते आमीन कम से कम सानू 24 घंटे 3 घंटे दुआ करनी चाहिए कितने घंटे करनी चाहिए 3 घंटे शायद इस 3 मिनट कर रहे फिर हथियार तुहाडे कोल है वा तुहानू पता समझ आती है कि दुआ जिहड़ी आ साडे कोल हथियार आ पर तुसीं उहनूं इस्तेमाल नहीं करदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਘਰ ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੰਨੀ ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ जागरण नहीं होगा तुसीं तां समझ आती है ना की करने सर शगिर्द यीशु मसीह ने अगे वध के पत्थर ते दुआ करके जो पीछे देखा तो सारे के सारे की करने सारे यीशु मसीह ने कहा चलो तुसीं मेरे बहुत अजीम बच्चे सो जाओ कोई मैं तुहानूं तंग नहीं करदा की क्या सी उन्हां नूं जागो ते दुआ करो तुहाडे कोल हथियारां नूं इस्तेमाल करने दुश्मन साडे सिरां ते चढ़िया होया वा दुश्मन तुहाडे करीब आउंदा जा रहा वा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਉੱਠ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥੱਕਾ सारे ने अगे भलो रखिया वा खाने ने उदों कहते भूखा लो कहता लियाओ बीवी कहती भी खा ला सारे दिहाड़ी थक्का कहता लियाओ होर दिओ उदों नहीं कहता तुसीं खा लो मैं थक्का कहना दबा वाली थकिया वा अद्धी रात नूं डर होना शुरू होंदा तू न्याण वज वो गल सुनो अज क्यों मैनूं लगदा कुछ आ पैंदा वाला ही आ पैंदा तो नहीं हुण सराहने वाला आ गया आप भी बेचैन सारे टब्बर को सारी रात सौन नहीं दिता क्योंकि ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਲ ਆਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਲੇਟੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਅਈ ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ ਵਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ है नहीं बाइबल में किस्मत का कोई जिक्र नहीं कि किस्मत माड़ी हुंदी आ या चंगी हुंदी आ बाइबल में किरदार का जिक्र है बाइबल में 2 दरवाज़ियां का जिक्र है एक चौड़ा एक तंग है बाइबल में हत्थां का जिक्र है एक सज्जा एक खब्बा है
बाइबल के कमां का जिक्र है भैड़ियां का ते चंगियां का बाइबल से लिखा गया वा वो जगह जिथे जहन्नम उत्थे भैड़े लोग जाएंगे जी बादशाही आ फिरदौस उत्थे चंगे लोग जाएंगे इंतखाब हिसाब करना इतने लिखा वो मेरी किस्मत खराब एवं ही अपने आप को पोस्ट करेंगे दोष देते रहेंगे अपने उत्ते क्यों नहीं समझ आती क्यों गुरबत साडा पिछा नहीं छड्डदी क्यों साडे घर च लड़ाइयां नहीं मिटदियां क्यों नाफरमानी ने जोर किया होया वा की वजह वा मियां बीवी की जिहड़ी जिंदगी आ वो मुहब्बत नाल नहीं गुजरन रही लड़ाई हर वेले जारी रहिंदी आ ओदी वजह कि असीं दुआ नहीं करदे असीं अपने बच्चों को दुआ करना नहीं सिखाते छोटे बच्चे मिसाल 4 साल का 5 साल का समझते वो दुआ का टाइम उन्होंने मां धक्का दे चल मार के बाहर कर कुंडी वाले दुआ करना चल दफा मैं दुआ करनी है मैनूं परेशान करने क्या बाइबल च गल लिखी है नहीं यीशु मसीह मुनादी कर रहे सन ते लोग अपने बच्चों को लैके आते सन ताकि यीशु के सामने पेश करें ते यीशु उन्होंने बरकत दे यीशु उन्होंने की करे उन्होंने ख्वाहिश सी कि यीशु साडे बच्चों को बरकत दे साडा यह जिहड़ा बीज है वड्डा होवे फले शिगिर्दां ने डर चलो दौड़ खबरदार के न्याणे अगे लैके आए यीशु मसीह ने शिगिर्दां नूं क्या बच्चे नूं मना नहीं करना बच्चे नूं मना नहीं करना यीशु मसीह ने क्या बच्चे नूं बिल्कुल आउंदे होना वा जैसे यीशु मसीह को बोलते समय चल दफा बाहर काटे नूं बाहर दुआ नहीं करन दा डिस्टर्ब कर रहा बाजी बात नहीं होंगे ओ भाजी न्याणे बड़े साडे शैतान ने न्याणे शैतान तुहाडे घर शैतान कित्थों आ गए शैतान दे न्याणे ने तुहाडे अपने ही आ मैं बात नहीं होती मेरा मुंडा बड़ा शरारती है आप भी नहीं सानू कलाम सुनता नाल दे उन्हें छेड़दा रहिंदा एडा मुंडा छेड़न दिया उन्होंने हुणे ही आदत छेड़न दी बात में डाक भी छेड़दा ही उन्होंने लैके बहना उन्होंने दसना ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ घुटने टेकने ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ सजदा करना ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ शुक्रगुजारी करनी ਉਹਨੂੰ पता लगे मेरी मां ते मेरा प्यो की कर रहा कलाम ते क्या बच्चे नूं उस राह ते तरबियत कर जेड़ी ते जाना वा बुढ़ा तो हो जाएगा पर फिरेगा नहीं है बुढ़ा हो जाएगा पर फिरेगा नहीं ऐसी दुआ करनी है ते दुआ करनी न्याणे नूं सिखानी है ये साडे कोल पहला सब तो बड़ा हथियार है जिहड़ा बाइबल ने सानूं दस्सिया इहदी वजह नाल असीं इबलीस दे मनसूबिਆਂ ਨੂੰ नाकाम कर सकने हैं इहदी वजह नाल असीं ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ कर सकने हैं इस दुआ की वजह नाल असीं उहनूं यीशु मसीह दे नाम ते भजा सकने शिकस्त दे सकने क्योंकि सानूं बाइबल ने गल कही है पर जे सब तो वड्डी गल साडे अंदर फतूर है साडे अंदर बदी है साडे अंदर गुनाह है कि सारी जिंदगी दुआ करते रहो उन्हें नहीं दौड़ना उन्हें तुहानूं दौड़ाना है उन्हें दौड़ना नहीं क्योंकि कलाम में लिखा हुआ ऐसा शख्स है जिसके अंदर बुराई आ जो अदालत होएगी तो मुजरम ठहरेगा तो उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी क्योंकि उसके अंदर की है बुराई है उसके अंदर कुछ होर वा तो हुण तो खुदा दी तारीफ करी जा रहा हालेलुया प्रेज गॉड थैंक यू जीसस के अंदर नफरत अंदर कोड़ अंदर नाफरमानी अंदर ना माफ करने की रूह अंदर गुस्सा अंदर तफरीका अंदर बिदअत जुदाई बुग़्ज़ नशाबाजी नाल भरिया तो तो तारीफ हो रही है कलाम में लिखा हुआ जो कुछ तेरे अंदर है तेरे मुंह पे आ जाना चाहिए कभी दुआ सी करने होंगे कि घर दे रौला बनिया होंदा है दुआ करने ओ बड़ी बड़ी ओ बिल्ली आ गई ओ बहुत मुंह पागल है हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र खुदावंद तेरी तारीफ हो ए बोलिए ओ दरवाजा बंद कर तो आया अच्छा खुदावंद तेरी है एक कोई टाइम डबल शो चल रहा है बात सुने नहीं है नहीं सुनेगा नहीं जो से अपने महबूब नाल गल करनी है अगर सी पढ़ने तो उस लोग गुजरात की किताब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ मैं सोती हूँ मगर मेरा दिल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मैं जागती हूँ पर मेरा दिल सो गया है वो तो उल्टा हो गया था
बारे में समझा जी तो फिर भी सोच के किस वाली गल की और समझ जा रही कलीसिया कहती आ मैं सोती हूँ पर मेरा दिल नहीं सोता मेरा दिल जागता है कहीं मेरा महबूब आकर चले मुड़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਦੁਆ ਕਿੰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿੰਜ ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਜ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਹ ਦੁਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਪਲੱਸ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਦਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਲਾਵੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੇਲੇ ਪਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਹੈ ਇਤਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਦਿਲ ਜਾਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਹੀ ਡਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਨ ਸੌ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਦਨ ਸੌ ਰਿਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਦਨ ਸੌ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ बदल सो गया वा नींद मिठी हो गई है बदल सो गया वा फाकत कादर मतलब हो रही है आमीन इस वास्ते साडे कोल हथियार बहुत ने बाइबल बड़े हथियारां दा जिक्र कर रही है लेकिन मैं फिलहाल इत्थे रुकिया होया वां कि जिहड़ी चीज की साडे च कमी आ वो दुआ है वो की है दुआ कभी कभी असीं इन्नी स्पीड च हुंदे आ एक मिनट की दुआ करनी है तो करके आमीन की ते अपने आप को भी पता मैं नहीं कि मैं केड़ी दुआ कर छड़ी है पता नहीं लगता याकूब के खत में लिखा वा आए मेरे भाइयों ते आए मेरियो भैनों एको ही मुंह विचों दवा ते बदवा नहीं निकलनी चाहिए एको ही मुंह चों गाने कि खुदा की परस्तिश नहीं होनी चाहिए एको ही मुंह नाल कलाम ते बुराइयां नहीं होनी चाहिए ते अज असी दुआ ते करने चंगी टका के दुआ शायद दिन च असी करने 2 घंटे ते हर तरह दी बुरियां गल्लां करने दिन विच 10 घंटे 10 घंटे ज्यादा होंदे 2 घंटे ज्यादा होंदे कलाम च लिखा कोई भी गंदी गल तेरे मुंह विचों ना ते जेड़े मुंह चों गंदी गल निकल जाए 10 घंटे भी दुआ करे हां दुआ सुनेगा नहीं जिसाई की किताब में पहले बाप की 15 में लिखा वा जदों तू अपने हाथ हिलाएगा जो तू अपने हाथ हिलाएगा ते मैं तेरे तो कान फेर लवांगा हालांकि लिखा मेरा कान भारी नहीं कि सुन नहीं सकता लिखा जदों तू की करेगा अपने हाथ हिलाएगा ते मैं कान फेर जो तू दुआ करेगा मैं तेरी नहीं सुनांगा फिर जो असीं इदां दी जिंदगी गुजारने आ फिर आउंदियां ने मुसीबतां क्योंकि पुलिस के गेट खुले ने दुआ के वसीले बंद होंदे ने पर जो दुआ इदां दी हुंदी जो अंदर फतूर हुंदा है बदी गुनाह ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਐ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੁਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 10 ਘੰਟੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ देखिए मौत ते जिंदगी ज़बान दे कब्जे विच वा अगर खुदा ना खास्ता किसी जोड़े नूं औलाद नहीं मिलती अगर उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो तरसते वो बच्चों जो बच्चे खुदा देंदा है वड्डे नहीं हो जाते वो तंग करते हैं की करते हैं तंग करते हैं ते मां कहती ए ते साडे घर विच कलैवा जम्मिया की जम्मिया जम्मिया कि
मार्क लैनी है जो भी लैना अंब के बूटे में अंब भी लगेंगे ना तो अमरूद भी एक शाख में लगे होंगे एक शाख में माल्टे लगे होंगे एक बने नींबू भी लगे होंगे है नहीं ना वो ये नहीं सोचते कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਨਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੋਟੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗਿਆ ਭਾਗੋਂ ਐ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ तो मां कंध ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਹੈ ਮਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਪਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਦੁਆ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਘੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆਏਗਾ ਆਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਲਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 120 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਆਪ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲਗਾਓ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੋ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹ ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਚਲੋ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਿਸੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ ਵਾ ਕਿਆ ਮਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ नहीं तो ना सही ठीक है 6 दिन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 7वें दिन इबादत करना 7वें दिन इबादत करना ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜੁਦਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗਾ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀ ਸੀ नाफरमानी ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਝ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਫੱਜਾਂ ਮੁਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਉਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਦੇਣ ਵਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਵਾਏ ਨਹੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬਿਆਬਾਨ ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਜੰਮੇ ਉਹ ਮੁਲਕੇ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਮਰ ਕੇ ਖੇਤ ਦੀ ਖਾਦ ਭਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗੀ ਜਾ। ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚੰਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਰੱਖਣਾ ਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਣੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ? ਕਲਾਮ 'ਚ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰੇਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਨਾਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਮੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾ। ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? 40 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, 40 ਸਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ? 40 ਸਾਲ। ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨੇ ਛੱਡੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਦੁਆ ਖਾਲਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਦੁਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਦੁਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਖੁਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਅਮਾਲ 13 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੈ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਫਤੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਇਹ ਦੇਣ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। 40 ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਰੇਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਬ ਖਾਧਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਦਫਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੂਵਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਮਾਲ 16 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੂਨ ਬਹਿੰਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਾਟ ਚੋਕ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸੀ, ਗੋਟੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
हमद के गीतकार दुआ कर रहे, पुरस्कार ने दुआ जारी है। अद्धी रात किहड़े वेला सीगा? अद्धी रात की होया सी? हाँ जी जेल हिल गई सी, ओदी निगाह हिल गई है जेल दी निगाह हिल गई सी, जेल दी नीहां हिल गई सी, ते सारे दरवाजे खुल गए सी, जिन्हां नूं एडे वड्डे ताले नहीं लगे सन। जेल के दरवाजे बड़े मोटे सरिये दे बने हुंदे आ ते बड़े मजबूत हुंदे। जेल दी दीवारां वड्डियां वड्डियां हुंदियां वा, चौड़ियां चौड़ियां हुंदियां वा, जिन्हां नूं हटाना पाड़ना बंदे दे वास्ते रोग नहीं है। जेड़ा काम तुहाडे कोल नहीं हो सकदा, तुहाडे वास्ते रोग नहीं आ। तुहाडे खिलाफ ताले किड्डे मजबूत ने, तुहाडे खिलाफ दरवाजे किड्डे मजबूत ने, तुहाडे खिलाफ दीवारां किड्डियां वड्डियां ने, उन्हां नूं तुहाडा हथियार शिकस्त देण लई आ, ओहदा नाम दुआ है। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਗਲ ਦੇ ਵਾਹਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੇ ਦਵਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਮੈਸ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ। जमैश आई तो बुराई के सिर पर रोटी पी है नाम लिखा सानू बिल्कुल बेजार कि होशियार रहना चाहिए किसी तरह कि गुनाह वालों एंटी बेजर रहना चाहिए कि इन्हें कबूल करा के गुनाह से नहीं करना। इस वास्ते अगर चे ताड़ी जिंदगी दवाइया हैगी वा ते तजर्बे करने शुरू कर दो। रोमियो 12:2 विच लिखा वा, बस तजर्बा से मालूम करो, अपने तजर्बे नूं अपने इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अपनी रहनुमाई नूं इस्तेमाल करो। बस तजर्बे से मालूम करो खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी क्या है। अगर तुहानूं तजर्बा है दुआ दा ते तुहानूं महसूस हुंदा है कि कोई मेरे नाल गल करनी चाह रहा तो उन्हें मौका दवो। खामोश होकर आज की आवाज सुनो, वो बोलता है, वो आप मौजूद होंदा है, वो सुनता है, क्योंकि उन्हें दमिश्क विच खुद मिल के पहलों पुलिस नाल गल कीती, तू मैनूं क्यों सताउणा है। उन्हें आवाज सुनी खुदा मुकाबले मतलब खुदा दी, उन्हें आवाज सुनी यसू मसीह नासरी दी, ते फिर 3 दिन गुजरन तो बाद वही आवाज हननिया ने सुनी। खुदावंद आया, उन्हें नु क्या हननिया उठ जा सौल तिरसी दा पुछ, वो दुआ करन दिया वा, ओदे कोल जा। उन्हें कहा खुदावंद मैं सौल को जावां, एक किदां दी गल तो मार देंदा तेरे लोकां नूं। ने कहा नहीं नहीं हुण मारने दा काम हो गया, हुण ते आप ही मेरे विच मर गया है, हुण बदल गया है, हुण वो वाला नहीं हैगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, मैं बदल गया किरदार, फिर वही रह जाता है। हरकतां फिर बपतिस्मा लैण तो बाद वही रहिंदियां वा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਲਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। हालेलुया। इत्थों पिछलियां दसणगियां, इत्थों सुनिया की क्या तो तुसीं कुछ भी नहीं किया, आसान कर मैं कुछ क्या नहीं क्या कुछ है लो इंसान कुछ क्या खुदा के खातमे नूं पता लग गया इन्हां दे कन्न खुले होए, तुहाडे कितना बंद हो गया। लेकिन चुभन की अंदर पता चल गया चलिए नहीं लगनी निम कौड़ी होती है ना, कभी से निम घोड़ के पीती जे पीड़िए पीड़ियां खोरे ते गर्मियां आउंदियां पित्त नहीं निकलदी, उन्हें मुंह च कड़वा लगना पर उन्होंने हर शय गंद कट के बाहर मारना। समझ आ रही है? जूस शरबत मिठिया चीज़ा एडे एडे फोड़े खुर खुर के पिंडा चल लेना,
फिर तने जान छड़ दी लिखा करता है गुलाम च लिखिया उन्हें उन्होंने क्या ए छोटी किताब ले लै ते इनू खा लै बाइबल दे वर्के नहीं पाठ खाने शुरू कर देने हफ्ते बाइबल ही खा छोड़ सारी जिल्द रह जाए लिखा खा लै ये तेरे मुंह में कितना दी लगेगी शहद की तरह बस तेरे पेट को की करेगी कई लोग कहते बाद जब 5 साल ज्ञान सुनाया जी खुश होगी तो इको ही कहने दे लोग कहने छिल्ला पड़ गई माना तलवार ही बड़ी सी है ही तलवार हर एक दो धारी तलवार को ज्यादा तेज सोडे ते लाए ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਛਾਂਕਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ है कौन ना नहीं है कलाम के साथ कलाम दे नाल नाल ते कलाम की है दो तलवार जो चलेगी तलवार हल ते आएगा बहुत पर नाल नाल तकलीफ पे लिखा औरत जो बच्चा जमदी आ बड़ी तकलीफ छो क्योंकि खुदा ने क्या सी तू बर्दना बच्चा करे वो भावें हिंदू है भावें मुसलमान है भावें क्रिश्चियन है भावें यहूदी कोई भी है वो कलाम कायम लिखा वो बड़ी दुख में होंगी पर जो जल चुकती है लाल के सामने आ जाता वा वो दोबारा कभी उस दुख को याद नहीं करती उन्हें सानू जन्म की सलीब से दुख सिया वा क्योंकि उस दुख की कोई परवाह नहीं जिथों ऐसे वापस उत्थे बैठा वा जिथे याद करने वाले उत्थे आप ही आ जाए समझ आ रही है हाँ जी मैं आज इको गल ते गल कर रहा तो वो वे की है दबा जेडे सी करने आ ना हाँ जी दबा सी सारे ही करने आ पर किते वेखना उतो बदवा ते नहीं मुंडे ने कह रही तेरे प्यो ने जो है मेरे फाइवा जिंद मैं तो जिंदगी कदी मिन्नू मत इन्नी शराब मुंडे नहीं पता उन्होंने दस रही तरह प्यो इदा बाप की इज्जत ਉਹਦੇ बेटे की निगाह च गिरच बदतमीजी करेगा आमीन की कर रहे सी अपने शोर ते जिथे बाइबल के साथ रख के करार कीते निकाह वाले दिन उस दिन की क्या कि मैं दी बेइज्जती करनी नहीं है नहीं मैं इंसल्ट करनी नहीं और उधर की क्या मैं बता रहा है मैं बता रहा की ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੈ ਜਿੰਨ ਕਾ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਗਈ समझा रहे बाइबल का हथ रख के कौलो करार कीते जांदे आ कि एहो ही कौलो करार तौबा के टाइम ते अपने दूर दे नाल निजात दे हिंदे नाल इसे ने करार कीता ने लिखिया निजात पाने करार मुंह तो कीता जांदा ते मान दिल तो उदों बड़े दिल ते रंगे होए हत्थां नाल अंगूठी वाले हत्थ ऐ बता तरक्कियां नहीं मरना जीना दे नाल दुख विच सुख विच बीमारी च तंदुरुस्ती विच ਜਦੋਂ तक जीदी रहांगी मैं दी ताबेदारी करांगी तो बाद च कहंदी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਕਾਬ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਾਟਰਾ ਕੇ औरत ਲਈ सुनो खुदा तो बाद अगर कोई शख्स काबिल करना तो शौहर ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ आए औरत क्या तू नहीं जानती कि तेरे स्वभाव तेरा शौहर बच जाएगा यानी कि शौहर सारी जिंदगी बुराइयां करेगा तो तेरा बातचीत कर लेगा ओदे लिए तू जमीन के उत्ते घुटने टेक के गोडे ना रहने कि खुदा मेरे नाल जोड़िया जिंद मैं भी मदद कर दे ताकि दुआ सब करेगी पर जे अंदर फतूर ना होया कड़ी जिकड़ी दुआ करके मुझे तो फिर लड़ाई फिर बाहर चलेगा पिछों फिर दुआ शुरू फिर आ गया फिर लड़ाई फिर कुछ नहीं होना फिर कुछ भी नहीं होना इसलिए अज का साडा जिहड़ा
ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਆ, ਭਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਰਨਾ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਰੰਗ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਫਰੇਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਵੀ ਆ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 58 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੇ, ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਕੋਨੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਕਲਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਜਣੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਲ ਦੇਣਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਭੇਤ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਦਿਲ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਕਦੂਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਦੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 10 ਦਿਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਬਰਕਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਯਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਫਾੜ ਕੇ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। 100 ਚੋਂ 75% ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਔਰ 25% ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ